आश्चर्यकर जिनस होची महाप्रभु ही केवल पूजा पाउचंती। राजा मुकुंद देव जिते पुरी शासन करुले से समय रथ काठ जो जोगाण बाणपुर अंचल पाखापाखि अंचल होता से रथ काठ मिलला ना। अच्छा तेणु से किए रथ काठ देवे बोली पुणी प्रश्न उठला रथ काठ जीव कौट एवं जगन्नाथ सहित ये गोटे प्रत्यक्ष संपर्क से जगन्नाथ पूजित है जंगल भार ये से बुझुंट ये दधिबावन रूप बेठिया साहि विजय होती। भगवान अलौकिक जगन्नाथ अलौकिक महिमा अलौकिक मंदिर अलौकिक बड़दाण्ड अलौकिक से भाई रथ काठर महिमा अलौकिक कान मान व्यवस्था किसी नाला से निकट में प्रभावित होता ओडार गंगा जहाँ कहते चित्तूरपण नदी महानदी से नदी पक्षे भेड़ा बंधा हम नदी बन्या आसो से समय से भेड़ा को भसी भसी नियंती नाविक मैंने भसी भसी नियंती नहीं बांकी मुहर पहुँचला से प्रभु रथघाट पुरी श्रीक्षेत्र को जाए। विमलांकर द्वितीय रूप हूँ बड़ रावण। अच्छा विमलांकठू धंडा उठेले जगन्नाथ को धंडा आसला आज्ञामाल जमी जगन्नाथ बाहर मूर्ति खोजा दारू खोजला बेले यहीटा से ठाकुराणी सेमती आज्ञामाल बाहर से आसिले ये आज्ञा पूजा होची। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा विषय किए बा न जानती हेले आपण माने को जानिछंती एई रथ प्रस्तुत करिवा पई रथ काठ किपरि भाबरे संग्रह करा जाई थाए। एही प्रश्नर उत्तर खोजी खोजी मु आसी पहुँची नयागढ़ जिल्ला रे। नयागढ़ जिल्लार दसपल्ला गणिया बेठिया साई भली अनेक अंचल घूरी बुलिली आउ जानिबाकु पाइली सेठाकार जंगलरू किपरि भाबरे रथ काठ संग्रह करा जाई पुरी को पठाई दिया जाई थाए। एही वीडियो रे आपण माने जानि परिबे किपरि भाबरे जंगलरू रथ पाई काठ कटा जाई थाए कौन सबू रीतिनीति रही किपरि भाबरे पूजा अर्चना करा जाई थाए सेठाकार लोक मानकर कौन विश्वास रही सेठाकार लोक माने क्यों देवादेवी को पूजा करि थांती। एहा सहित आपण माने मध्य जानि परिबे जे रथ काठ आग काल रे किपरि भाबरे कटा जाउथिला आउ एते बाटरू पुरी को किपरि भाबरे पठा जाउथिला। ताहले डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर ई सुंदर वीडियोटी को। आमो गाँ आमो कथा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भारी प्राचीन मंदिर ये बेठिया साहिर ये मंदिर राजा राजुड़ा अमलरू एठी प्रभु पूजा पाई आछंती। एठारे किंतु भारी भारी आश्चर्यकर जिनस होची महाप्रभु ही केवल पूजा पाउचंती। ए मंदिरर महात्म्य कौन रही प्रभुंकर पूजार एठी कौन महात्म्य रही टिके कहंतु। हाँ ये हूँ बेठिया साही तेरे विजय श्री श्री दधिबामन जीव रूप श्री जगन्नाथ यार गोटे ऐतिहासिक एवं आमर सांस्कृतिक किंवदंती रही लिखित इतिहास रही। राजा मुकुंद देव जिते पुरी शासन करुले से समय रथ काठ जो जोगाण बाणपुर अंचल पाखापाखि अंचल होता से रथ काठ मिलला ना। अच्छा तेणु से किए रथ काठ देवे बोली पुणी प्रश्न उठला रथ काठ जीव कौट तेणु तत्कालीन दशपल्ला राज्य चक्रधर भंज स्वतः कहले जे मु ठाकुर को रथ काठ देवी एवं ता बदल से राजा मुकुंद मत खुशी हो गले एवं दशपल्ला राजा कह तुम्हें जदि जगन्नाथ रथ काठ दो तुम्हें ही जगन्नाथ अन्यतम सेवक भाव परिगणित हो तुमको छत्र काहाली सहित 22 पाहाच 3 पाहाच पर्यंत तुम्हें जापर। अच्छा यहीटा गोटे से कहले एवं दशपल्ला राजा चक्रधर भंज एठारे तेणु रथ काठ जोगाण करने आरंभ कले। रथ काठ जोगाण करने गोटे स्वतंत्र विधि अच्छी। प्रथमे जगन्नाथ पाखे पूजा विधि हम एवं महाराजा आज्ञा आसब आज्ञामाल धंडामाल सबू नहीं सेठार आसती प्रतिनिधि श्रीमंदिर प्रतिनिधि आसबे आसिया पर ये प्रथमे आसिक पूजा अर्चना हम तेणु जेहेतु जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव जंगल भी रहा दरकार ना तो से जंगल यहाँ से अंचल से समय जंगल थिला ये जगन्नाथ प्रतिनिधि भाव में ये दधिबामन जीव को प्रतिष्ठा करागला।
ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆସିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। ସେଇ ବର୍ଷଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଯାଇଛି ଯେ ସେଠୁ ଧଣ୍ଡାମାଳ ଆସିବ, ପତନି ଆସିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ। ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଗଣା ପୂଜା କରିକି ଏଠି ଆସି ପୂଜାବିଧି ହେବ। ପୂଜାବିଧି ହେଲା ପରେ এইଠାରୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ସେଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଯିବ। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ବନଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ରାଉଳ, ବଡ଼ ରାଉଳଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପୂଜାବିଧି ହେବ। ପୂଜାବିଧି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ ମହାରଣା ଆସିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କାଠ ଚୟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ରୂପ, ତେଣୁ ଏକକ ବିଗ୍ରହ ଏଠାରେ ଦଧି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ମାନିଥାଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ଭାର ଏଇଠି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଦଧି ଭାବନ ରୂପ ବେଠିଆ ସାହିରେ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆମର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରଥ କାଠ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ବେଠିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲାର ରାଜା ଚକ୍ରଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆଗ ଚାଲିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ନହେଲେ 1653 ମସିହାରୁ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା। 1653 ମସିହାରୁ ଏଠି ରଥ ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ରଥ ଅଛି। ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ରହିବେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ନିହାତି ହେବ। ତେଣୁ ଏକକ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବିଧି ହୁଏ, ପୁରୀରେ ଯେମିତି ବିଧି, ଏଇଠି ସେମିତି। ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ସେଇ ଷୋଡ଼ପଚାର ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବେଠିଆ ସାହି। ଆଉ ଖାସ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ବେଠିଆ ସାହି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚକ୍ରଧର ଭଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବେଠିଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଠିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଶବ୍ଦଟି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ କଟା ହେଉଥିଲା, ସେ କାଠକୁ ଘୋଷରା କରି 2ଟା ହଳ 3ଟା ହଳ ଲାଗିକି ତାକୁ ଘୋଷରା କରି କରି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ବେଠିଆ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ରଥ ପାଇଁ କାଠ କଟା ହୁଏ, ଏଇ କାଠ କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବି କ'ଣ ନୀତି ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଇ କାଠ? ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବାସୀ ବି ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଶରଣାପନ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଭଳି ଭଗବାନ ଅଲୌକିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲୌକିକ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଲୌକିକ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଲୌକିକ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଲୌକିକ, ସେଭଳି ରଥ କାଠର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି 82 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇନଥିଲା, କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାଠ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାହିତାକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ସେ ରଥ କାଠ ସେ ଜାଗା ସେମିତିକା ଥିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା ପାଇଁ ଭାସି କିଛି ଯାଇନଥିଲା। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଭାସିଗଲା। ହୁଏତ ନଦୀ କୂଳ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପଛପଟେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କାଠ ସେମିତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ରଥ କାଠ ଯାଏ କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା, ଯାହା କହୁଛେ ଚିତ୍ରପନ୍ନ ଥିବା ମହାନଦୀ, ସେ ନଦୀ ପକ୍ଷରେ ଭେଳା ବନ୍ଧା ହେବ। ନଦୀ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଭେଳାକୁ ଭସେଇ ବସି ନିଅନ୍ତି, ନାବିକମାନେ ଭସେଇ ବସେଇ ନିଅନ୍ତି, ନେଇକି ବାଙ୍କି ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କାଠ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଭେଳା ଯଦି ଯାଏ, ଏଠୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯାଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ପଡ଼େ ନଦୀ କୂଳରେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେ ରଥ କାଠକୁ ବନ୍ଦାପନା ସବୁ କରନ୍ତି। ସଦାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି, କଣ୍ଟ କଣ ବଡ଼ଦଳ ବାଜେ,
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଦା ଦିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କାଠକୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ଏ ପନ୍ଥା ଏଇଠି ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏଯାବତ ରାଜଗଡ଼ା ଆମରୁ ଚଳୁଥିବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଏବେ ବି ଏଠି ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥ କାଠ କଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ, ସେବକମାନେ ସବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପୂଜିତ ଏଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ସେବକମାନେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ବଡ଼ରାଉଳ। ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ହୁକୁମ ଆଦେଶ ହେଲେ ତାପରେ ରଥ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ରଥ କାଠ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଟାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ହଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଭଡ଼ା କରି ନଦୀରେ ପଠାଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟ୍ରକରେ ସେ କାଠ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଯାନବାହନ ନଥିଲା ଭେଳା କରିକି ମହାନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ପାଖରେ ତାକୁ ରହୁଥିବେ ଯିଏକି କଲେକ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ରାଉଳ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜାଣିବା କି ସେଠି କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ରଥ କାଠ କଟା ହୁଏ କି ଯାଏ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମାଙ୍କର ଏଠି ବଡ଼ ରାଉଳ ମାଙ୍କର କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି? ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ କାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠୁ, ତେଣୁ ଦେବୀ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ବିମଳାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଉଳ। ଆଚ୍ଛା, ବିମଳାଙ୍କଠୁ ଧଣ୍ଡା ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜା ଦାରୁ ଖୋଜିଲା ବେଳେ, ଏଇଟା ସେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବାହାରିଲେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀର ଏଇଠି ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି କେହି ନିୟମ କରନ୍ତିନି କି ଚୋରି ହାରି ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଗାଁରେ କାହାର ଚୋରି ହେଇଛି, ଯଦି କିଏ କହିଲା ବଡ଼ ରାଉଳଙ୍କଠି କ୍ଷୀର ପାଣି କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାଁରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବି ନିୟମ କରିବେନି। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଡାକିକି ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ହଜିଲା ଜିନିଷ ବି ପାଇବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 100ରୁ 100 ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମାଆର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ସାର୍। ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଏ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଗାଁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଚୋରି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସାଇକେଲ ସବୁ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଗୋଟେ ଉଠେଇବେନି। ଯିଏ ଉଠେଇଲା ତା ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ସରେଣ୍ଡର କରିସିନି, ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଛି ସରେଣ୍ଡର କରିସିନି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ସରେଣ୍ଡର, ଏଇଠି ନିୟମ କରିକି ସାର୍। ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀର ବହୁତ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗ ଦିଟା ଯାକ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦେବୀ ହେଲେ ରାଉଳି ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲିଙ୍ଗ ଦିଟା ଯାକ। ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦିଟା ଯାକ ଶକ୍ତି। ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ମାଙ୍କର? ପୁରା ଏକଦମ ପୂଜା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର DFO ବସୁଛନ୍ତି ପୂଜାରେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉ ମହନ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ, ସେଠୁ ଧଣ୍ଡାମାଳ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବୁ। ସବୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିଥିବେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଚୁଟି ଆଣିକି କରିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତା ପଛରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସନାପନ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନଈର ଗଭୀରତା ନାଉରୀ କି ଜଣା, ବାଟୋଇ କି ଜଣା ନାହିଁ, ତୋ ମାୟା ସିନା ତୋତେ ସିନା ଜଣା, ଜଗତକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦେବତାର ଭୂମି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବଡ଼ ରାଉଳ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରଥ କାଠ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ଆସିବେ, ବେଠିଆ ସାହି ଆସିବେ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ এই অঞ্চলর যেহেতু অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন বড় রাউল, তেমন এইটি জগন্নাথঙ্কর পূজার্চনা সারা এইটি পূজার্চনা হব। এইটি মাঙ্কর আশীর্বাদ নেইকি এটি জঙ্গলের রথ কাঠা আরম্ভ হব। তাপরে বিশেষ কথা হল এটি যেতবে আমার রথ কাঠ অনুকূল হুয়ে এটি আরম্ভ হুয়ে কার্তিক, সেইটা হচ্ছে আপনার এই শ্রীপঞ্চমী দিন। ଆପଣ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସେଇଦିନ ରଥ କାଠ ଚିରାଯିବ ସେଇଠି। ତାପରେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ସେଇଠୁ କାଠ ରଥ କାଠ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଯିବ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ମାନେ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ବୁଝାଏ। ସେଇଠି ଏଇ କାଠ ସେଇଠି ନେଇକି ରଖାଯିବ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେଇଠୁ କାଠ ଆପଣ ପୁରୀକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା।
ଦଶପଲ୍ଲାର ମୁଦୁଲି ଗାଡ଼ିଆ ଠାରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି। ଏଠି ମୋର ମଉସା ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାମନ ବେହେରା। ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଉସା ମଧ୍ୟ ସେ କାଠକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ମଉସା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ? କେମିତି କ'ଣ କାଠ ଯାଉଥିଲା? କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ହଁ ପୂଜା ହେଇକି ଠିକ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ସୂଚୀ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବେ। ପ୍ରସାବ କଲେ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲେ କି? ପରିସ୍ରା କଲେ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ରା କରିକି ଝାଡ଼ା ବାଡ଼ା ଯାଇକି ତାପରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ? ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟାକେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି? ପାଥପୁର। ପାଥପୁରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ? ପୁରୀ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଠୁ ଆସିବ କି ହାତୀ ଆସିବ ଯେ କାଠ ଉଠେଇବ। ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ, ହାତୀ ଆସୁଥିଲା, ହାତୀ ଉଠେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲା କାଠ? 130 ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନା? ଛନ୍ଦା ଗଳ ତୁମ୍ବ ଆଉ ପହି ସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ା 752 କାଠ ଯାଉଥିଲା। 752 କାଠ ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ? ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଏଇ ମହାନଦୀରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର ଗୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ମଉସା? ନା ନା ଏଗୁଡ଼ା କିମ୍ଭର କ'ଣ ବାଘ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି କ'ଣ ବାଘ ନଥିଲେ? ହେରା ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଥିବ, ମାରିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ତ ମଣିଷ ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ମଉସା ଆପଣ କେତେ ବୟସରୁ ଏମିତି କାଠ ବୋହିକି ନଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ? 56-57 ଭିତରେ ପରା ଆମେ ନେଇକି ଦଉଥିଲୁ। 56-57 ମସିହା ଯାଏଁ ଆପଣ ନେଇକି ଦଉଥିଲେ? ଛୋଟବେଳୁ ଯାଉଥିଲେ? ଆଉ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା? ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ। ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଭିତରେ କରି କରି ଆଜି ଆଗେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ନହେଲେ 20 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଘ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ? ବାଘ କିଛି ବାଘ ଟାଣିବାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଯୋଉ ବାବଦରେ ଥିବ ସେ ଏଇ ବାବଦରେ ଯିବ। ନିହାତି ନିହାତି। ଆପଣ ଯେ ନଉଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଅଜା ସେମାନେ ବି? ବାପ ମା କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଓପି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାଠ ଫାଟ ଧରିକି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ କାଠ ବାଟ କିଏ କାଟି କୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦଉନି ତ ନା ହଉଛି ଏଗୁଡ଼ା? ହେରା ଯୋଉ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଜଙ୍ଗଲ କରିକି କୋପ କରିକି ବିକିଲେ ସବୁ। ବାଉଁଶ କେତେ ଥିଲା, କାଠ କେତେ ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ, ଏମିତି ବାଉଁଶ କମ୍ପାନୀ କୋଉଟେ ବାଉଁଶ କମ୍ପାନୀ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିକି ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିକି ଲୋପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଆଗେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା। ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ପଠେଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ର ଏଇ ମାଟିକୁ, ଦଶପଲ୍ଲାର ଏଇ ମାଟିକୁ, ଗଣିଆର ଏଇ ମାଟିକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଠିକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।